Very happy evening, friends. Last session, we had discussed the meaning of the poem, the theme of beauty. போயத்தை யார் எழுதியிருக்கா? ஏதாச்சும் கெஸ் பண்ண முடியுமா? இந்த போயமை யார் எழுதியிருக்காங்க? theme of beautyங்கிற போயத்தை எழுதினவர் வந்து ஜான் கீட்ஸ்ங்கிறவர் தான் இந்த போயத்தை எழுதியிருக்காங்க. Thanks for the name. So here, what he says, in this poem, what is the poet trying to tell us? The poet says is that a beautiful thing, the endless joy. அது வந்து அந்த சந்தோஷத்துக்கு வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு அளவே இல்லை, அது முடிவே கிடையாதுங்கிற மாதிரிதான் அவர் சொல்றார். So this beautiful things, beautiful things that surround us. இந்த போயம்ல என்ன சொல்ல வராங்கிறத ஒரு குவிக் சம்மரியா நான் இப்ப சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் பாடத்துல இருக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கான பதில நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். So here the poet says he lists out beautiful things that surrounds us. நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அழகான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து விவரிக்கிறார். What are all the things that he mentions? He mentions about the sun, the moon, which gives us energy. The beauty of the moon is also mentioned. The trees that gives us shelter. It not only gives us shelter, but also shade. நிழலையும் நமக்கு அது தருது. And all these beautiful things that we are surrounded with. So, nature itself is such a beautiful thing. ஒவ்வொரு விஷயமே நம்ம இயற்கையில பார்த்தோம்னா ரொம்ப அழகானதுதான் இருக்கு. So he mentions various animals, and what importantly he mentions about the sheep that surrounds us. It makes our world lively. இந்த போயத்துல பார்க்கும்பொழுது அவர் இந்த விலங்கை வந்து ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லியிருப்பாரு, ஷீப்பை பத்தி சொல்லியிருப்பாரு. So pretty flowers like daffodils, it makes the world green and lively. Makes the world green and lively. ரொம்ப அழகா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. இதுல சுற்றி இருக்கக்கூடிய உலகம் எவ்வளவு அழகானது. இந்த அழகான பூக்கள் இங்க எதை சொல்லப்பட்டிருக்கு? daffodils பூக்கள். It makes the world green and lively. கண்கொள்ளா காட்சி வச்சாங்க, கண் முன்னாடி அப்படியே கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது. Also the flow of streams. Refreshes. இப்ப நமக்கு அது ஒரு புத்தகத்தை கொடுக்குது. இந்த கோட வெயில்ல நமக்கு அது ரொம்ப ஒரு இடமா இருக்கு இல்லையா? It refreshes in the hot summer. Refreshes in the hot summer season. So these beautiful things are like a fountain of immortality. அதுக்கு வந்து ஒரு முடிவே கிடையாது. அது எப்பொழுதுமே நமக்கு ஒரு ரசிப்புத்தன்மையா அதிகமாதான் கூட்டிகிட்டே வருதே தவிர ஒருபோதும் அது குறையாது. It creates a kind of
இன்ஸ்பிரேஷன், நமக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு எப்போதுமே. இன்ஸ்பயர் அஸ் டு லிவ். இதை சொல்லி அவர் இந்த போயத்தை முடிக்கிறார். Inspire us to live, inspire us to live on and maintain faith in the goodness. நல்ல விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை அதிகப்படுத்துறதுக்கு இந்த இயற்கை சார்ந்த விஷயங்கள் நமக்கு ஒரு ஊக்குவிப்பான விஷயங்களா இருக்கு. Inspire us to live, inspire us to live on and maintain a good faith in beauty. That is that we are surrounded with. Okay, fine. Now we'll see the answers for the question that is asked in our textbook. Hope the screen is visible to all of you. In B subsection, the first question, choose the correct answers. சரியான கேள்வி, சரியான பதிலை தேர்ந்தெடுக்கணும் கொடுக்கப்பட்ட ஆப்ஷன்ல. According to the poet, a thing of beauty is a joy forever. எப்போதுமே ஒரு நிரந்தரமான ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்க விஷயமா இருக்கு. எப்போதுமே ஒரு வலியை கொடுக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கு. நிரந்தரமான வலி. A pain forever, a suffering forever, neglected, உதாசீனப்படுத்தப்பட்டது. இதுல எந்த ஆப்ஷனை நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம்? Can someone tell me this is the right answer? According to the poet, a thing of beauty is joy forever, pain forever, suffering forever, neglected forever. Neglected, sorry, neglected. Joy forever. Joy forever என்ற பதில் தான் சரியான பதில். Always joy forever. Joy forever என்ற பதில் தான் சரியானது. Beautiful things never pass into nothingness. நீ இது என்ன சொல்ல வராங்க? இதுக்கான அர்த்தம் என்ன? ஒருபோதும் அது அதிகமாகல. It never increase, create unpleasantness between friends. நண்பர்களுக்கு இடையே ஒரு நல்ல ஒரு உணவை ஏற்படுத்தாம, it creates unpleasantness among the between the friends. Never fade away. ஒருபோதும் அது மறையாது, உங்களை விட்டு போகாது. ஆல்வேஸ் பின் அன்ஹாப்பினஸ், எப்போதுமே ஒரு சோகத்தை நமக்கு தரும். பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் நெவர் பாஸ் இன்டு நத்திங்னஸ். இட் மீன்ஸ் எப்போதும் அது நம்மளை விட்டு மறைஞ்சு போகாது.
அதுக்கான அர்த்தம். நெவர் ஃபேட் அவே. We keep a buffer quiet for us means will give us peace and calm, will stop unpleasant sound, make our beds fit to sleep, reduces noise. Ma'am, you didn't understand the meaning of buffer. ஒரு chat boxல ஒரு question வந்திருக்கு. Buffer அப்படின்னா என்ன? It means the shelter is found under the shade of the trees. Buffer na shelter under the shade of the trees. Good that you asked me this job. You can clarify, you got it clarified then and there itself. Buffer means shelter under the shade of the trees. மரங்கள் அடியில கிடைக்கக்கூடிய அந்த நிழல் அதுதான் பவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Okay. Of all the unhealthy means, of all the unhealthy அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? வலி, ஒதுக்கப்படுறது, நெக்லெக்ட், சஃபரிங் ஆர் இல் ஹெல்த். அவஸ்தையெல்லாம் இங்க சொல்லப்படுது. Of all the unhealthy, it means the suffering. The sun, moon, trees, old and young are these things that depress us. மன அழுத்தத்துக்கு தள்ளிவிடுது நம்மள remove the part of gloom from our lives. ஆளும் நம்மள வந்து மூடுறது. remove the part of gloom from our lives. சந்தோஷத்தால நம்ம மூடப்பட்ட வாழ்க்கை வந்து அது நம்மளுக்கு வந்து நீக்கிறது. makes us laugh, நம்மள வந்து சிரிக்க வைக்கிறது. gives us oxygen. எந்த ஆப்ஷன் நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம்? அந்த sun, moon, trees, the young and old trees. What is it trying to do to us? என்ன செய்ய பாக்குறது நம்மள? நம்மளை இன்னும் சோகப்படுத்த பாக்குறதா? இல்ல நம்மள இன்னும் மன அழுத்தத்துக்கு தள்ளுறதா? இல்ல இருக்கிற சந்தோஷத்தையும் அது குறைக்க பாக்குறதா? It moves the part of blue from our lives. இந்த சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த சோகத்தை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில இருந்து நீக்கிறதுக்கு அது உதவிகரமா இருக்கு. Remove the part of blue from our lives. Answer the following. How a thing of beauty is a joy forever. Could answer this question and write it on the board. How a thing of beauty is beauty forever. Thing of beauty is joy forever. எப்போதுமே அது ஒரு நிரந்தரமான
ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம். எப்படி? பிகாஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் முடிவில்லா சந்தோஷத்துக்கான ஒரு சோர்ஸ் தான் அது. இயற்கை சார்ந்த விஷயங்கள் எப்போதுமே ஒரு முடிவில்லா சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயமாவே தான் இருக்கு. அண்ட் அண்ட் இட்ஸ் எட்டர்னல் பியூட்டி. அதனுடைய அழகு எப்போதுமே அது குறையாது, மறையவும் மறையாது. அண்ட் இட்ஸ் அதாவது வெளிப்புற அழகு அண்ட் இட்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் பியூட்டி. ஒரு பொருள் மங்கி போறது, பேர்னா மங்கி போறது, மறைஞ்சு போறது, இந்த மாதிரி நம்ம அர்த்தத்தை எடுத்துக்கலாம். நெவர் fades away. A thing of beauty is a joy forever because it is the source of endless joy. And its external beauty never fades away. இதுல கேட்கப்பட்ட முதல் கேள்விக்கான பதில் தான் இது. Second question, why do we suffer? நம்ம ஏன் அவஸ்தைப்படுறோம்? ஏன்னா இந்த உலகத்தை சார்ந்த விஷயங்களுக்கு நம்ம ரொம்ப அட்டாச் ஆயிட்டோம் இல்லையா? இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ் இது, அதாவது இந்த பணம், அந்த பொருட்கள். என்கிட்ட வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைக்கிள் இருக்குன்னா, என்னுடைய நண்பர்கிட்ட ஒரு வேலை வண்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மள்கிட்ட அது இல்லையே, நம்மளும் அதை வாங்கணும். நம்மளுடைய தேவை என்ன? அவசியமானதா இல்ல அது நம்மளுடைய தேவையாங்கிற அந்த டிஸ்டிங்விஷ்மெண்ட் நமக்கு இன்னொருத்தர் வச்சிருக்காங்க, அது நமக்கு அவசியமா இல்லையாங்கிற அந்த ஒரு சிந்தனை நம்மள்கிட்ட இல்லை. அதுக்கான அட்டாச்மெண்ட் வந்து அதிகமாயிட்டே போகுது. அதனாலதான் இந்த சோகம் சொல்லும், அதாவது இந்த சஃபரிங்கும் அதிகமாகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் பதில்ல. ஓவர் அட்டாச்மெண்ட். இந்த ஒரு பொருள் இருந்தாதான் எனக்கு அது சந்தோஷம் தரும், இல்லைன்னா என்னால முடியாதுப்பா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். ஓவர் அட்டாச்மெண்ட் டு தி ஆர் லைக் ட்ராப். நம்ம அப்படியே ஒரு பிடிச்சு வச்சிருக்கு. ட்ராப். Trying to see. Thing and keeps us away. இருக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தை வந்து நம்மளால அனுபவிக்க முடியல. இந்த காரணத்தினாலதான் நம்ம ரொம்பவுமே அவஸ்தைப்படுறோம். உலகம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் அதிகமாக்கிட்டோம். இந்த பணம், பணம் சார்ந்த பொருட்கள், அதுல நம்ம ரொம்ப அட்டாச் ஆகிட்டோம். அதனால அது இல்லைன்னா நம்மளால வாழவே முடியாது, அதுதான் நமக்கு சந்தோஷத்தை தருங்கிற மாதிரி எண்ணம் நம்ம வளர்த்துட்டோம். இந்த ஒரு எண்ணம் தான் நம்மள அவசரப்பட வைக்கிறது அப்படிங்கிறதுதான் போயத்தினுடைய இதா இருக்கு, எண்ணமா இருக்கு. And keeps us away from the external happiness. So we suffer. இதனாலதான் நம்ம உங்களுடைய அவசரப்படுறோம். So we suffer. More question is third one. According to the poet, mention the evil things we possess. What are the evil things that we possess? இன்னொருத்தர வந்து நம்ம வெறுக்கிறது, கோபம், negative things. These are all the evil things that we possess.
Write the third answer. மூணாவது கேள்விக்கான பதில் எழுதலாம். இன்னொருத்தர வந்து வெறுக்கிறது, பொறாமப்படுறது, கிரீட் எவ்வளவு இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கு. மொத்தம் நம்மளை விட அதிகமா இருக்கு. இது சொல்லாம நெகட்டிவிட்டி, ஒரு தப்பான சிந்தனை, என்கிட்ட இல்ல, நடக்காது, எனக்கு அது கிடைக்காது, இது மாதிரி நம்மள நாமளே தாழ்த்தின்னு குறைச்சு சொல்லிட்டோம். திங்கிங் நெகட்டிவ்லி அபவுட் அஸ். இது நெகட்டிவிட்டி. So evil things we possess are hatred, greed, and negativity. The answer, this is answers for the three questions that is given in our textbook. Next, we'll move on to the figure of speech. Figure of speech இந்த போன்ல என்னெல்லாம் இருக்கு தரப்பட்டிருக்கு அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். In this poem, we are coming across habitation, பார்க்கிறோம். இமேஜினரி, அதாவது கற்பனையில இந்த கண் முன்னாடி கொண்டு வரக்கூடிய விஷயங்களை நான் ஒருவேளை நான் அந்த மாதிரி சொல்றேன். யாரையும் ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடிக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஃபாலோ பண்ணி ஒரு அழகான காட்டுக்கு போறோம். மரம் இருக்கு, கிளிகளோட சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கு. வலது பக்கம் பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய வாட்டர் ஃபால், நீர் கொட்டிகிட்டே இருக்கு. இந்த மாதிரி நான் சொல்றத உங்களுக்கு எப்படி இப்போ உங்க கண்ணு முன்னாடி அந்த தோற்றங்கள் வரா மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அந்த இடத்துல நீங்க இருக்கா போனே நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லையா? அதுதான் இமேஜின். இந்த போயம்ல எங்க அது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். So in this poem, we have mentioned particularly about this hallucination and imagery. என்ன? So they are nothing but repetition of same consonant letters. கான்சனன்ட் எழுத்துக்களுடைய உபயோகம்.
மறுபடியும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இந்த ஒரு லைன்லயே அடுத்தடுத்த வார்த்தைகளா இருக்கலாம். இல்லாட்டி முதல் வார்த்தையும் மூணாவது வார்த்தையில இருக்கக்கூடிய இந்த கான்சனன்ட் லெட்டர் அதுவும் எப்ப பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும்? They would be, the song would be in the beginning words in a set of series of words. The repetition of same consonant letters or similar sounds, ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பு. இந்த வார்த்தைகளுடைய சத்தம், அந்த எழுத்துக்களினுடைய சத்தம், similar sounds there at the beginning of the words. The beginning of the words. or என்ன? Set of words. இந்த போயம்ல எங்க மேம் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கு manipulated words? The question has come. In this poem, where do we come across this manipulation? Can we answer the question? Thanks for raising this question. And the concept சொல்லி கொடுத்தேன். Anyway, I thought of discussing where it is being discussed in this poem. First, I would quote a normal example, general example, manipulated words எப்படி வருங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த போயம்ல எங்க பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குங்கிறதையும் பார்க்கலாம். சரியா? Different hero poem பார்த்திருக்கோம். Something special, something special about the father's love. இது சொல்லியிருப்பாங்க. Something special about father's love. இந்த வரிகள்ல something special, something special. இந்த எழுத்தானது எஸ்ங்கிறது ஒரு கான்சனன்ட் எழுத்து. கான்சனன்ட் சவுண்டாகவும் இருக்கு. The creation of same consonant letter and similar sounds at the beginning of the words. It's called as alliteration. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த சம்திங் ஸ்பெஷல்ங்கிற வார்த்தையை எழுதி இந்த எழுத்தான எழுத்த அண்டர்லைன் பண்ணணும். சம்திங் ஸ்பெஷல் அப்படி alliterated words in the given line அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம். In this poem, where do we find it? Also, example over here, or alliteration that is used in this poem. The poem ல பார்த்தோம்னா for simple sheep. Are daffodils. இந்த poetic devices question கேட்கறாங்கன்னா பதில் சொல்ல இந்த மாதிரி ஒரு poetல இருந்து ஒரு லைனை கொடுப்பாங்க. Find out the alliterated words, mention the alliterated words used in this line அப்படின்னு கேட்பாங்க. இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க? இதுக்கான பதில் the alliterated words in the given lines are answer இருக்கு. Simple, sweet, touch. ஆரம்ப எழுத்துக்களா இருக்கணும்னா repetition of same consonant letters.
or similar sounds at the beginning of the words. வார்த்தை ஆரம்பிக்கும் போது கடைசி எழுத்தினுடைய இந்த எழுத்துக்களினுடைய சத்தம் ஒரே மாதிரி இல்லை. ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த எழுத்தினுடைய கான்சனன்ட் லெட்டர்ஸ் தான் இருக்கு. சிம்பிள், ஸ்வீட், சச் இதுல இருக்கக்கூடிய எழுத்தான எஸ் மறுபடியும் அடுத்தடுத்த வார்த்தைகள்ல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. repetition of same consonant letters in a similar set of words. அடுத்தடுத்த லைன்ல கூட இல்ல, ஒரே லைன்ல தான் same consonant letter has been repeated. சொன்னீங்க மேம், எங்க இருக்குது? which line will you come across this imagery? A flowery band to bind us to the earth. இந்த மலர் வளையம் இதுல இந்த பூமிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குங்கிற மாதிரி வரிகளை நம்ம இந்த குழந்தை பார்த்துப்போம். A flowery band to bind us to the earth. இதுல பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு மலர் வளையம் சுத்தா போய் நம்ம இமேஜின் பண்ணிப்போம் இல்லையா? flowery band. using our imagination. இந்த கற்பனை இருக்கக்கூடிய ஒரு வரிகளா இருக்கு. அதுதான் இமேஜின். இந்த போயம்ல பார்க்கக்கூடிய வரிகள் இதுவா இருக்கு. flowery band to bind us to the earth. So here it is being used by the poet. It makes us to visualize a flowery band. ஒரு மலர் வளையத்தை நம்ம இமேஜின் பண்ற மாதிரி இருக்கு. Right? Okay. So in today's session, we have discussed the question and answers pertaining to this poem, as well as figures of speech, such as hallucination and imagery. So also we talk. Okay. Now we move on to the multiple choice questions for this week. The poem சம்பந்தமான அந்த multiple choice questions இருக்கு. A theme of beauty is written by John Beats. And theme of beauty is written by poetry is that a beautiful thing with a source of ending joy, endless joy. Music animals like that surround us make our world lively. The poem எந்த விலங்கை பத்தி சொல்லப்பட்டது? மானம், சீப்பா. இது ஸ்வீட். இது animals that have given us options. Please use the correct one. The pretty flowers like that make the world green and lively. தமிழ் எழுதுறத கூட இந்த மலரை பத்தி எழுதியிருப்பார். Daffodils, daisies.
A hill is a small clear dash pond or stream. அப்படின்னா இந்த தமிழ் வார்த்தை வந்து ஓடை. நமக்கு தெரியும்னா என்ன நம்ம தமிழ்ல ஓடை, செப்புரம், குட்டை இதெல்லாம் போல எதுங்கிறது ஒரு ஓடை. அதெல்லாம் வந்து தமிழ் சொல்லுவோம். பாண்ட், ஸ்ட்ரீம். Cover, it means shady place under the trees, shady place under the mountains, shady place under the trees, or shady place under the mountains. மழை மலைகளுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த நிழலா இல்லாட்டி மரங்களுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய இந்த நிழலான இடத்தை தான் பவர்ன்னு சொல்றாங்களா. For simple sheep and such are daffodils, unfitted birds are. For such are simple sheep such. Very easy question, ma'am. You already discussed this question. This question is a very easy question for us. Themes of beauty mentioned in the poem are இந்த விஷயத்தினுடைய அழகெல்லாம் பற்றி இந்த போன்ல நம்ம பார்க்கிறோம். The sun, the moon, shady trees, டி ஆப்ஷன்ல தரப்பட்டது. டி ஆப்ஷன்ல daffodils, stream of water, streams of water, dense forest, அடர்ந்த காடுகள். இரண்டுமே both A and B. Which option would you choose? We keep in buffer quiet for us. It means to stop unpleasant sound will give us peace and calm. Last question. Of all the unhealthy means, neglect suffering. Of all the unhealthy, இந்த வரிகளினுடைய அர்த்தம் என்ன? Neglect அல்லது suffering. கிராமர்லாம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். கன்வென்ஷன்ஸ்லாம் கன்வென்ஷன், சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் இதெல்லாம் தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். உங்களுக்கு மறந்துருக்காதுன்னு நம்புறேன். Playing a small activity. I just take 2 more minutes of yours. Okay? இந்த கேள்விகள் கன்வென்ஷன் சம்பந்தமா பார்க்கலாம். இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்மளுடைய புத்தகத்திலேயே கூட இருக்கு. இந்த ஹைப்பர் லிங்க் நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா இது தோசல் ஒரு சுற்றி இந்த மாதிரி கேம்ஸ் விளையாடுறது உங்களுக்கான கான்பிடன்ஸும் அதிகமாகும். I've got a brother dash a sister and because but also என்னுடன் ஒரு சகோதரன் மற்றும் சகோதரி இருக்கிறார். இதை வந்து நம்ம எந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுவோம்? அண்ட் பிகாஸ் பட் ஆர் சோ எந்த பதில நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம்? Very good. You have chosen the right answer. It is and. It was very sunny last Sunday. That we went to the beach. போன வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ரொம்ப வெயிலா இருந்தது. அதனால நாங்க பீச்சுக்கு போனோம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை எடுத்துக்கலாமா? And we went to the beach. ரொம்ப வெயிலா இருந்தது, நாங்க பீச்சுக்கு போனோம். It was very sunny last Sunday, because we went to the beach. But we went to the beach. ஆனால் கான்ட்ரரியான இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸா இருக்கா? அல்லது சோ அதனால் perfect. It is so. கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. Would you like meat dash vegetables for lunch? Would you like meat and vegetables for the lunch? Because, but, or, so. மாமிசம் அல்லது காய்கறிகள் எது வேணும் உங்களுக்கு மதிய உணவுக்கு? ஆப்ஷனா கேட்கிறாங்க.
ஆப்ஷனா கேட்கும்போது ஆர் தான். சூப்பர், கரெக்டா கண்டுபிடிக்கிறீங்க. வெரி ஹாப்பி. மை ஃபாதர் லைக்ஸ் ஃபுட்பால் டேஷ் ஹி டசன்ட் லைக் பாஸ்கெட்பால். ஒரு விஷயம் பிடிக்கும், இன்னொன்னு பிடிக்காது. அப்படிங்கிற போது மை ஃபாதர் லைக்ஸ் ஃபுட்பால் அண்ட் பிகாஸ் பட் ஆல்சோ. ஆனால் ஒரு விஷயம் பிடிக்கும், ஆனா இன்னொன்னு பிடிக்காது. பட் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சாலும் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. லாஸ்ட் கொஸ்டின். we aren't going to the bank dash it is closed. நாங்க வங்கி போல, ஏன்னா அது மூடி இருக்கு. because it is closed. ஏன்னா காரணத்தை தெரிவிக்கிறது. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச reason to use this conjunction because. Okay, fine. And today's session we have discussed the answer for the poem The King of Beauty. Sexual questions were answered. Because of speech were also taught. Conjunction சம்பந்தமான கேள்விகள் ஒரு புத்தகத்துல இருந்து ஒரு தீர்மா விளையாடி பார்த்தோம். So we will continue session in the next class. Thank you so much, friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.